Good evening, students. This video is made today for the students who are now willing to join universities through CUET PG 2025. So today in this video I will explain the syllabus of English CUET PG. So I hope this video will be helpful for all the students who recently have completed their UG undergraduation. So if it will be helpful, then definitely share with your friends and subscribe our channel to get all the notifications. So one question always will be there in students' mind, that whether the general knowledge, current affairs, reasoning, math, all these topics will be there in CUET PG syllabus or not. Because when in 2022 for the first time CUET was held, that time in CUET PG reasoning, then current affairs, general knowledge, math, English grammar were there in a paper which was called actually general paper. Okay, so now it actually creates a confusion among the students that all these topics will be there in 2025 CUET PG syllabus or not. So let me clear this confusion, that in 2022 when CUET for the first time was held, that time though all the topics were included in syllabus, but now the entire syllabus have been changed. Okay, so here from 2024 only subject based question or subject specific questions were there, okay, from 2024, and this year 2025 also remains the same. Means this year also you will get only subject specific knowledge. That means if anyone is from physics stream, physics department, then he or she only has to answer physics question. Okay, there will be means no question from math, from English, or from any subjects. Okay, only subject specific questions will be there. Like if anyone will appear in CUET PG English, then he or she will get only English literature based questions. Okay, nothing else will be there in your exam question paper. So remember this thing, and আর যেন কনফিউশন না হয় তোমাদের মধ্যে, কারণ অনেকেই এটা জিজ্ঞেস করেছিল, তাই আমি এটা এখন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে এই বছর 2025-এ রিজনিং, ম্যাথ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জিকে এইগুলো কোনোভাবেই পিজির সিলেবাসে ইনক্লুড হবে না। অনলি সাবজেক্ট স্পেসিফিক নলেজ সেটাই থাকবে, ঠিক আছে? ইংলিশে অনলি ইংলিশ লিটারেচার থাকবে। এখানে 2022-র মতো যে একটা জেনারেল পেপার ছিল, যেখানে রিজনিং, ম্যাথ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওইগুলো ছিল, ওইগুলো আনসার করতে হতো, ম্যান্ডেটরি ছিল এই জেনারেল পেপারটা, ওইটা এখন আর নেই। 2024 থেকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করা হয়েছে এটা, ঠিক আছে? So now let me explain the syllabus of English. Okay, so first of all, find out that how many questions you have to answer. 75 questions will be there in your exam. You have to answer all these 75 questions. There will be no alternative. Remember this. ঠিক আছে? এখানে এরকম না যে 80টা কোয়েশ্চেন দেবে এবং আমি যে কোনো 75টা আনসার করব, এই টাইপের কোনো অল্টারনেটিভ কোয়েশ্চেন্স দেওয়া থাকবে না। Only 75 questions will be there from English literature, and it is mandatory to answer means all these questions. Okay, এখানে কোনো রকম অল্টারনেটিভ কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না। all the questions will be based on subject specific knowledge. এই যে সাবজেক্ট স্পেসিফিক নলেজ, যার যে সাবজেক্ট তার ওই সাবজেক্ট থেকেই কোয়েশ্চেন আসবে। কেউ জিওগ্রাফির হলে জিওগ্রাফি দিতে লাগবে, কেউ বেঙ্গলির হলে বেঙ্গলিই আসবে, যার যেটা পিজির সাবজেক্ট সেই অনুসারেই কোয়েশ্চেন হবে। all questions are compulsory. All questions are compulsory, and the question paper will be in English medium. Definitely English literature will be held in English medium. Okay, English literature তো আর বেঙ্গলি মিডিয়ামে হবে না। সো এই হলো আমাদের মানে কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে, সাবজেক্ট স্পেসিফিক নলেজের উপর থাকবে, এবং সবগুলো কোয়েশ্চেনই কম্পালসারি, এটা আমাদের জানা হয়ে গেল। এবার নেক্সট আমরা দেখে নেব যে সিলেবাস আমাদের 75 কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য কি কি এখানে পড়তে লাগবে ইংলিশ সিলেবাসে। সো নাও we will start from British literature. Okay, this one is British literature. Okay, and this one is Indian literature. So I have to go through both these literature, British plus Indian. So from British literature we have to study from the old age to the postmodern age, who are the prominent authors, means how many compositions of these authors are, সব কিছু পড়তে লাগবে, and when they composed all these
মিনস লিটারেরি ওয়ার্কস, ওকে? এই সবগুলো আমাদের পড়তে লাগবে, ব্রিটিশ লিটারেচারেও, ইন্ডিয়ান লিটারেচারও, মেজর অথর্স অ্যান্ড পাশাপাশি লিটারেরি মুভমেন্টসগুলোও পড়তে লাগবে। মনে রাখবে এটা, লিটারেরি মুভমেন্টস যতগুলো আছে, মেজর ইভেন্টস যতগুলো আছে সবগুলো পড়তে লাগবে, ঠিক আছে? আর পাশাপাশি মেজর অথর্স, তাদের রাইটিং এবং কখন লিখেছেন, কখন কম্পোজ করেছেন, ওই সবগুলো পড়তে লাগবে। প্লাস প্রত্যেকটা কম্পোজিশনের একটা সোশিও পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, ওইটাও আমাদের জানাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। উই হ্যাভ টু নো দিস, ওকে? হোয়াট ইজ দ্য সোশিও পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য কম্পোজিশন। নেক্সট, আই হ্যাভ টু স্টাডি লিটারেরি টার্মস। লিটারেরি টার্মস কী কী পড়তে লাগবে? এলিগরি পড়তে লাগবে। অনেক সময় অনেক পোয়েট্রি এরকম দেখা যায় যে অন দ্য সারফেস লেভেল ইট মিনস সামথিং অ্যান্ড অন দ্য ডিপার লেভেল ইট মিনস সামথিং এলস, ওকে? মানে দুইটা মিনিং থাকে কোনো একটা পোয়েট্রি বা কোনো একটা স্টোরির মধ্যে। এইরকম ডুয়াল মিনিং অর ডাবল মিনিং যে স্টোরি বা যে পোয়েট্রিগুলোতে থাকে সেগুলিকেই আমরা এলিগরি বলে থাকি, ঠিক আছে? যখন তুমি পড়বে, যখন পড়ার সময় সারফেস লেভেল মানে উপর দিয়ে দেখতে মনে হবে যে এটা একরকম বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? আর তুমি যদি একটু ভালোভাবে জিনিসটা খেয়াল করো যে এটা অ্যাকচুয়ালি কী বোঝাতে যাচ্ছে, ওটার সেন্ট্রাল আইডিয়াটা অন্যরকম পাবে, ঠিক আছে? সো ওইগুলো হলো অ্যালিগরি। এই টাইপের লিটারেরি টার্মস আরও আছে। কী কী হতে পারে? ব্যালাড হতে পারে, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হতে পারে। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স প্রথম কে লিখেছেন, ওকে? হু ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট পার্সন হু ইন্ট্রোডিউসড ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ইন লিটারেচার, তোমাদের জানতে লাগবে কখন করেছেন। হোয়াট ইজ কমেডি, দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ কমেডি, এভরিথিং উই হ্যাভ টু নো। দেন ডিসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি, ড্রামাটিক মনোলগ, ড্রামাটিক মনোলগে যে পোয়েট্রিগুলো ড্রামাটিক মনোলগে পড়ে ওই সবগুলো পোয়েট্রি তোমাদের জানতে লাগবে, ঠিক আছে? এলিগি, দেন এনলাইটেনমেন্ট, দেন এপিক, দেন ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন, দেন ইমিটেশন, ইন্টেনশনাল ফ্যালেসি, মোটিভ, ওড, ওনোমেটাপোইয়া, প্যারাডক্স, প্লট, অনেক কিছু এখানে আছে। ফিগার অফ স্পিচ, স্যাটায়ার, সলিলিকুই, সনেট, ট্রেজেডি, উইড, এভরিথিং উই হ্যাভ টু স্টাডি, ওকে? অ্যান্ড along with this we also have to study all the classifications like তোমার কমেডি, যেরকম কমেডির মধ্যে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন পাবো। কমেডি অফ হিউমার, তারপর তোমার কমেডি অফ এরর্স, ডার্ক কমেডি, ওকে? অনেক রকম কমেডি আছে। সো এই সব ক্লাসিফিকেশন পড়তে লাগবে। ফিগার অফ স্পিচ এটা মাত্র একটা না, ফিগার অফ স্পিচের মধ্যে অনেকগুলো আমাদের র্যাটরিক আছে যেগুলো পড়তে লাগে আমাদের, ঠিক আছে? অনেকগুলো ফিগার অফ স্পিচ মানে লাইক অর্নামেন্টস আর কি, যেগুলো আমরা পোয়েট্রিতে ইউজ করি, ঠিক আছে? পোয়েট্রিটাকে আরও বেশি কী করে মানে আরও এলিগেন্স করার জন্য যে ধরনের আমরা অর্নামেন্টস ইউজ করি, ঠিক আছে? যেমন আমরা যদি নিজেকে নিজে সাজাতে চাই, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মিনস ডেকোরেট আওয়ারসেলফ দেন উই অলসো ইউজ অর্নামেন্টস না। সো এই টাইপের অর্নামেন্টস উই অলসো ইউজ ইন পোয়েট্রি, ওকে, টু মেক ইট এ গ্র্যান্ডিওর। তো এবার কথা হলো যে এইগুলো কী কী আমরা ইউজ করতে পারি? সিমিলি ইউজ করি, মেটাফর ইউজ করি, তারপর পার্সনিফিকেশন ইউজ করি। সো এই ফিগার অফ স্পিচের মধ্যে যা কিছু আছে এভরিথিং তোমাদের পড়তে লাগবে। তো ফিগার অফ স্পিচের মধ্যে মানে মোস্ট কমন যেগুলো এক্সামে আসে 20 to 25 টাইপস আছে, ওইগুলো তোমরা পড়ে নেবে, এগুলো করতেই লাগবে, কোনোভাবেই মিস করা যাবে না, ঠিক আছে? দেন স্যাটায়ার্স, এই সবগুলো আমাদের করতে লাগবে। সনেট আমাদের করতে লাগবে। সনেটের মধ্যে পেট্রার্কান সনেট আছে, তারপর শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট আছে, ওই সব রকম সনেটই আমাদেরকে করতে লাগবে। নেক্সট, লিটারেরি জেনরা। লিটারেরি জেনরাতে কী কী আছে? ফিকশন, নন ফিকশন, লাইফ রাইটিং, ডায়েরি, ড্রামা, এসে, নোভেল, পোয়েট্রি, প্রোজ, শর্ট স্টোরি, এপিক, ট্রাভেলগ, সায়েন্স ও সায়েন্স ফিকশন, এভরিথিং উই হ্যাভ টু স্টাডি, ঠিক আছে? সবগুলো থেকেই কোয়েশ্চেন আসবে। অ্যান্ড যেহেতু 75টা কোয়েশ্চেন থাকবে, সবগুলো সাবজেক্ট বেস থাকবে, সো আমি একটা পড়বো আরেকটা পড়বো না সেটা করলে হবে না, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট আর হিয়ার ইন দ্য সিলেবাস। সিলেবাসটা আগে বুঝতে লাগবে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু মিনস স্টার্ট আওয়ার প্রিপারেশন, ঠিক আছে? যেমন ধরো অনেক স্টুডেন্টদের মধ্যে কনফিউশন ছিল যে সাবজেক্টের পাশাপাশি তারা আবার জেনারেল নলেজ পড়াও স্টার্ট করে দিয়েছে। তো সিলেবাস এইভাবে না জেনে যদি তোমরা শুরু করো, আই থিঙ্ক ইট উইল কিল ইউর টাইম, ওকে, নাথিং এলস। সো এইভাবে টাইম নষ্ট করে লাভ নেই, যেহেতু অলরেডি নোটিফিকেশন বেরিয়ে গেছে, তোমাদের এক্সাম আর বেশি দিন নেই, হাতে 2 মাসের মতো সময় আছে তোমাদের। তো এইটুকু সময়ের মধ্যে তোমরা সবার আগে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য সিলেবাস you have to know properly, okay? সিলেবাসে কী কী আছে, and then find out means your strong point, like লিটারেরি জেনরাতে আমি স্ট্রং, নাকি আমি লিটারেরি টার্মস যেগুলো আছে সেগুলোতে আমি স্ট্রং, নাকি হিস্ট্রি অফ লিটারেচার, হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ লিটারেচারে স্ট্রং, নাকি ইন্ডিয়ান লিটারেচারে স্ট্রং? ফার্স্ট অফ অল ফাইন্ড দিস স্ট্রং পয়েন্ট ওয়ার means you can answer like most of the questions, okay? And then তুমি weak পয়েন্টও ফাইন্ড আউট করো, বিকজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস নাম্বার 2 যেটা, সেটা হলো এখানে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং আছে। সো তুমি চোখ বন্ধ করে 75-এর মধ্যে 75টাই ব্লাইন্ডলি আনসার করে দিয়ে আসবে, অ্যান্ড বাড়িতে এসে ভাববে যে আমি তো সব আনসারই করে ফেলেছি, এবার 75 থেকে যতটাই হোক না কেন আমি তো চান্স পাবোই। এটা আর হওয়ার নয়। সিইউটিতে প্রথম থেকেই নেগেটিভ মার্কিং ছিল,
অ্যান্ড সবসময় নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। সো নেগেটিভ মার্কিং যদি থাকে তো তাহলে তো তোমাদের সব কোয়েশ্চেন তো তোমরা এইভাবে মানে ব্লাইন্ডলি তো আনসার করতে পারবে না, না টুক্কা মেরে যে এখানে আমি বি দেবো এখানে আমি সি দেবো, তো এটা তো করতে পারবে না, না। আর যদি করো তাহলে দেখবে যে তোমরা নেগেটিভ মার্কস পেয়ে গেছো, লাইক -2 -5 এরকম পেয়ে গেছো। কারণ 2022 প্রথমবার যখন সিইউটি হয়েছিল তখন যারা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে তখন দেখা গেছে যে এইরকম মাইনাস পেয়েও চান্স পেয়েছে, ঠিক আছে, মাইনাস নাম্বার ছিল। সো নেগেটিভ মার্কিং মানে কতটা ডেঞ্জারাস দেখো, মানে তুমি 7 পেয়েছো, তুমি মাত্র 7 পেয়েছো, এর থেকে ধরো তো মানে তোমার মাত্র বা ধরো তুমি 10 পেয়েছো, 10 থেকে মাত্র 10 পেয়েছো, এর মধ্যে তোমার নেগেটিভ মার্কিং হয়ে গেছে 12, তাহলে তো তুমি -2 পাবে না। তো এইটা হয়ে থাকে আর কি, এটা আগেও হয়েছে এখনও হবে, অনেক স্টুডেন্টের মধ্যেই দেখা যায় যে মাইনাস মাইনাস চলে আসে নাম্বার। সো এটা যেন না আসে সেদিকে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে লাগবে, ঠিক আছে। নেগেটিভ মার্কিং আছে, দ্যাটস ওয়াই আই এম এগেন অ্যান্ড এগেন রিপিটিং দিস দ্যাট ফাইন্ড আউট দ্যাট হুইচ ইজ দ্য স্ট্রং পয়েন্ট, ওকে। ইফ ইউ ওয়ান্স will be able to find out this, then I think just only modify this point, this strong point, okay, and practice more and more so that only 30 and 35 questions you can answer, and rest of the question if you even don't touch it, then also you will get a chance, because negative mark will not be there না, নেগেটিভ মার্ক না থাকলে তোমরা অটোমেটিক্যালি চান্স পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো নেগেটিভ মার্কিংয়ে কোনোভাবে যেন মাইনাস না চলে আসে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে লাগবে। সো এই ছিল আমাদের সিলেবাস, এবং এই সিলেবাসটা তোমরা মনে রাখবে যে ব্রিটিশ লিটারেচার, ইন্ডিয়ান লিটারেচার, লিটারেরি টার্মস, দেন লিটারেরি জনরা, দেন কম্পারেটিভ লিটারেচার, ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, লিটারেরি ক্রিটিসিজম অ্যান্ড থিওরি, সেটাও তোমাদেরকে পড়তে লাগবে, ওকে। অল দ্য ক্রিটিসিজমস অ্যান্ড থিওরিজ যা কিছু আছে, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, ইকো ক্রিটিসিজম, ফেমিনিজম, মার্কসিজম, ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড মডার্ন ক্রিটিসিজম, সব তোমাদেরকে পড়তে লাগবে। অ্যাওয়ারনেস অফ কারেন্ট লিটারেরি ট্রেন্ডস, ইভেন্টস, ওয়ার্ডস, এটা কখনের, এটা 21st সেঞ্চুরির রাইট নাও কী কী অ্যাওয়ার্ডস, কী কী ইভেন্টস অ্যান্ড কী কী লিটারেরি ট্রেন্ডস চলছে, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু নো, কারণ এটাও তোমার ইংলিশ লিটারেচারের মধ্যেই অ্যাড করা, এটা কিন্তু জেনারেল নলেজ বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোনো বিষয় না, ঠিক আছে। সো এখন পোস্ট মডার্ন পিরিয়ডে বা 21st সেঞ্চুরিতে কী কী লিটারেরি ট্রেন্ডস চলছে, ইভেন্টস কী কী আছে, অ্যাওয়ার্ডস কী কী দেওয়া হয়েছে, সব কিছু উই হ্যাভ টু নো, ঠিক আছে। সো রিমেম্বার দ্য সিলেবাস অ্যান্ড hope you all have understood that how you have to take preparation and what are there in your syllabus and how many questions will come, and all the questions are compulsory, okay. Remember these things, and there will be no GK, current affairs, math and reasoning and all, okay. So start your preparation, and we also have started our batch for English PG. So if you are willing to join our class, then you definitely can contact, okay. The number will be given in description box. So contact with us immediately and join our batch, because not much days are left for you, no, exam is forthcoming. So you have to remember that this syllabus is quite vast, okay. If you want to finish it quickly, then you have to take a guidance, proper guidance, okay. Then only you can easily crack this exam, CVET, because it is a national level exam, not a state level exam, remember this, okay. So I hope আর তোমাদের কোনো রকম কোনো কনফিউশন নেই। সো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, গুড নাইট।